ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنے اعمال کا مطالعہ کریں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو کام ہو رہے ہیں، یہ کام ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہمارے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی اور بازار کی زندگی، سفر کی زندگی، حضر کی زندگی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جب ہماری زندگی گزرے گی، ہمارے اعمال گزریں گے، اس وقت اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور اس وقت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں آئے گی۔ اگر نبی کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر نبی کا عمل ہمارے پاس نہیں ہے، اگر نبی کی سنت ہمارے پاس نہیں ہے، اگر نبی کا عمل ہمارے پاس نہیں ہے، پھر میرے بزرگوں ناراض مت ہوئیے گا، پریشان مت ہوئیے گا، شکوہ مت کیجئے گا کہ مولوی صاحب نے بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ رب محمد کی قسم، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ جو بھی عمل کریں رسول کی رضا کے لیے کریں، آپ جو بھی اقوال پر عمل کریں اپنی زندگی کو اس وقت سنواریں جب ہماری زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہماری زندگی نہیں بنتی تو پھر میرے بزرگوں ناراض نہ ہونا، صرف پٹاخے پھوڑنے سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، پھر چراغاں کرنے سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، پھر قبرستان میں جا کر پھول چڑھانے سے اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ میں آج کراچی سے مختلف قبرستان کا اسی نیت سے میں نے دورہ کیا کہ جا کر دیکھوں وہاں ہوتا کیا ہے۔ میں نے وہاں پر دیکھا خواتین بھی موجود ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، بے پرد خواتین ہیں، مخلوط نظام ہے، اور ایسی گیدرنگ ہے کہ مرد بھی ہیں وہاں عورتیں بھی ہیں، پھولوں کی لمبی لمبی قطار میں ریڑیاں لگی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے گاڑیاں وہاں موجود ہیں، پھولوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ میں نے وہاں رک کر پوچھا یہ ریڑیاں کس لیے ہیں، یہ پھول کس لیے ہیں، یہ خواتین کس لیے ہیں، یہ رش کیوں ہے، اتنی ٹریفک کیوں ہے؟ جواباً مجھے کہا گیا مولوی صاحب بڑے بھولے ہو، بڑے سادے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے آج شب برات ہے۔ میں نے کہا شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ جواب آیا ہم اپنے مرحومین سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ جواب آیا آج کی رات میں اللہ بہت سارے لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ جواب آیا کہ آج کی رات میں اللہ کی طرف سے بہت ساری رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ جواب آیا کہ آئندہ سال کے لیے لوگوں کی حیات اور ممات کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مر جانا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن ایک بات بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آج کی رات میں اللہ بہت سارے لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ نے تو بہت سارے اصول بھی بتائے ہیں، اور میرے اپنے اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو زمین پر نازل فرمایا ہے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک 1,44,000 انبیاء کو نازل فرمایا ہے، 6,666 آیات قرآن کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے ذخیرہ احادیث ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے۔ کیا آپ کو اس میں سے کچھ رہنمائی ملتی ہے کہ آج ہر بندے کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا آج ہر بندے کی بخشش ہو جائے گی؟ جواب میں کہتے ہیں ہم پھول لے کر جائیں گے، قبروں پہ چڑھائیں گے، چادریں چڑھائیں گے۔ میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں کسی کے عمل کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ میرے اللہ کو ہم راضی کیسے کریں گے، رسول اللہ کو ہم راضی کیسے کریں گے۔ اللہ راضی ہوگا تو اسی طریقے سے ہوگا جو طریقہ میرا پاک پیغمبر بیان فرمائے گا، اور رسول اللہ اسی طریقے سے راضی ہوں گے جو طریقہ میرے پاک پیغمبر نے خود بیان فرمایا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بات دل میں اتر رہی ہے؟ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پا رہا ہوں؟ اس رات میں مغفرت ضرور ہوتی ہے،
कोई शक नहीं है, मुआफियां मिलती हैं, कोई शक नहीं है, अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, कोई शक नहीं है। भला मुझे बताओ, क्या उसे भी माफ कर दिया जाता है जो अल्लाह के साथ शरीक करता हो? क्या मुशरिक की भी माफी हो सकती है? भला मुझे बताओ, मेरे पाक पैगंबर ने कहा था कि लोगों झूठ न बोलना, क्या झूठ बोलने वाले को भी माफ कर दिया जाता है? मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया था लोगों बददयानती न करना, क्या बददयानत को भी माफ कर दिया जाता है? मुझे बताओ, क्या वो शख्स कि जिसकी बहन अपने हुकूक के लिए रोजाना कोर्ट के चक्कर लगाती हो, क्या उसे भी माफ कर दिया जाता है? मुझे बताओ, क्या उस शख्स को भी माफ कर दिया जाता है जिसकी माँ रोजाना उससे बद्दुआएं करती हो और उसकी माँ उससे नाराज हो, क्या उसे भी माफ कर दिया जाता है? मुझे बताओ, क्या उस पड़ोसी को भी माफ कर दिया जाता है कि जिसका पड़ोसी उससे तंग हो? मुझे बताओ, क्या अल्लाह सारे हुकूक माफ कर देता है? जवाबन आपको कहना पड़ेगा, मेरा अल्लाह मुआफ जरूर करता है, लेकिन उसे मुआफ करता है जो पहले अपने गुनाहों की तलाफी करता है। अल्लाह मुआफ जरूर करता है, उसे मुआफ करता है जो तरीका पाक पैगंबर वाला अपनाता है, और जो पाक पैगंबर का तरीका नहीं अपनाता, जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं मानता, जो कुरान की हक्कानियत को नहीं मानता, जो पाक पैगंबर के फरामीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, अल्लाह उस शख्स को कभी मुआफ, बोल दो जरा, अल्लाह उस शख्स को कभी मुआफ, अल्लाह उस शख्स को कभी मुआफ। भला बताओ, मेरी बहन मुझसे हुकूक की तलबगार हो, मैंने अपनी बहन का प्लॉट गसब कर लिया हो, मैंने अपनी माँ को सताया हो, मैंने अपने पड़ोसियों को परेशान किया हो, मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो, मैं बाजार में जाकर खड़ा हो जाऊं, बददयानती करके सौदा बेचता हूं, बाजार में अमानत का ख्याल नहीं करता, अल्लाह के साथ शिर्क करता हूं, दिन रात अगर शराब को लाइसेंस लेकर, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर अगर लाइसेंस के साथ शराब बेचना अपना तिजारत समझता हूं, और जुए को पाक पैगंबर ने हराम करार दिया है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर अगर मैं कसीनो चलाता हूं, भला बताओ अल्लाह उसे भी माफ कर देता है? कभी नहीं करता। अल्लाह बड़ी गयूर जात है, अल्लाह बड़ी गयूर जात है, अल्लाह बड़ी आदिल जात है, अल्लाह मुआफ जरूर करता है। अल्लाह कहता है तेरे जितने गुनाह हों मैं मुआफ कर दूंगा, तेरे जमीन और आसमान के खला से भी ज्यादा गुनाह हों मैं मुआफ कर दूंगा, तूने नमाजें छोड़ दी हों माफी मांगने के लिए आ, मैं तुझे माफ कर दूंगा, तूने बहन को सताया है बहन के हुकूक अदा कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा, तूने माँ को सताया है अपनी माँ को राजी कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा, तुझसे तेरा पड़ोसी नाराज है तूने उसे राजी कर लिया, अल्लाह कहता है माफ कर दूंगा, तू मेरे साथ किसी को शिर्क करता था तूने उससे तौबा करके मुझ अल्लाह वहदहू ला शरीक को अपना रब मान लिया, अल्लाह कहता है मैं तुझे माफ कर दूंगा, तू शराब पीता था नबी अकरम की अजमत में आकर मोहब्बत में आकर अमानत समझकर नबी की सुन्नत समझकर तूने शराब को छोड़ दिया और तौबा कर लिए, अल्लाह कहता है मैं माफ कर दूंगा, लेकिन तौबा तो कर, खाली मैसेज करने से अल्लाह मुआफ नहीं करेगा, कॉल करने से अल्लाह मुआफ नहीं करेगा, शबे बारात के स्टिकर लगाने से पोस्टर लगाने से मैसेज चलाने से अल्लाह मुआफ नहीं करेगा, अल्लाह उस वक्त माफ करेगा जब तेरी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म लागू होगा, जब तेरी जिंदगी में रसूलुल्लाह की सुन्नत आएगी, जब तेरी जिंदगी में पैगंबर के अहकाम उतरेंगे, जब तेरी जिंदगी में नबी की सुन्नत का पहरा उतरेगा, जब तू अल्लाह के सामने तौबा करेगा और तौबा करने के बाद रब के सामने गिड़गिड़ा कर कहेगा अल्लाह बहुत गुनाह कर लिए, अल्लाह बहुत गुनाह कर लिए, अल्लाह अब तो थक चुका हूं, अल्लाह बहुत सताया है अपने आप को, अपने ऊपर जुल्म किए, पड़ोसियों पर जुल्म किए, मां को सताया, बहन को सताया, हुकूक का ख्याल नहीं किया, अल्लाह अब थक चुका हूं, शैतान के नरगे में आ चुका था, शैतान के वसवसे में आ गया था, अल्लाह अब मैं थक चुका हूं, शैतान से ताल्लुक तोड़ता हूं, अल्लाह तुझसे ताल्लुक जोड़ता हूं। अल्लाह कहता है मोहब्बत में आकर इखलास के साथ तू एक कदम उठा के आएगा, रब्बुल आलमीन कहता है मेरी रहमत 10 कदम उठाकर तेरा इस्तेकबाल करेगी। अल्लाह के पास एक कदम उठा के आ, खुलूस नीयत से आ, आंखें झुका के आ, मोहब्बत में आ,
गुनाहों की दुनिया को पीछे छोड़ के आ, जितने गुनाह क्यों ना करके आया हो, अल्लाह कहते हैं पीछे छोड़ दे और नबी से वादा कर ले, अल्लाह से वादा कर ले, अपने आप से वादा कर ले, अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह आज के बाद रोजा नहीं छोड़ूंगा। अभी रमजान करीब आ रहा है, अपने दिल को पाक कर लो, अपने जहन को पाक कर लो। ये शाबान का महीना मेरे पाक पैगंबर कसरत के साथ रोजे रखा करते थे, मेरे पाक पैगंबर कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करते थे, मेरे पाक पैगंबर कसरत के साथ तिलावत किया करते थे, मेरे पाक पैगंबर सदका किया करते थे, मेरे पाक पैगंबर तस्बीहात पढ़ा करते थे। सैयदा आयशा कहती है मेरे पाक पैगंबर रात को खड़े हो जाते थे, इतनी देर तक खड़े होकर तहज्जुद पढ़ते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे कि पाक पैगंबर के कदमों में वर्म आ जाता था, सूज जाते थे। अम्मा आयशा कहती है मैंने एक मर्तबा पाक पैगंबर से पूछा, या रसूल अल्लाह इतना क्यों रोते हो कि आपके रोने की वजह से आपके सीने अतहर से यूं आवाजें आती हैं आपकी सिसकियों की, जैसे हंडिया से पानी उबलता है, इतना क्यों रोते हो? आपने गुनाह तो कोई नहीं किया, रब तो आपसे राजी हो चुका है, रब का तो आपसे वादा हो चुका है, आपके गुनाह कोई नहीं है, इतना क्यों रोते हो? मेरे पाक पैगंबर का जुमला सुनो, पाक पैगंबर ने फरमाया आयशा अफला अकूना अब्दन शकूरा, आयशा तू क्या कहती है मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? ऐ उम्मती बता, तेरी रात गुनाहों में गुजरे, तेरा दिन गुनाहों में गुजरे, तेरा कारोबार गुनाहों में गुजरे, तेरी मस्जिद में आने पर शैतान ने पाबंदी लगा छोड़ी हो, तू बीवी से डरता है, रब से नहीं डरता, पड़ोसी से डरता है, रब से नहीं डरता, पुलिस से डरता है, रब से नहीं डरता, आर्मी से डरता है, रब से नहीं डरता, और फिर भी तू अपने रब के आगे रोता नहीं है, गिड़गिड़ाता नहीं है, माफिया नहीं मांगता। भला बता मेरा पाक पैगंबर जो तमाम अंबिया का सरदार है, वो तो पूरी रात रब से इस्तिग़फ़ार करे, तू और मैं बताएं कि हम कहां जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं? मेरा नबी पूरी पूरी रात खड़े होकर नवाफिल पढ़ता है। अम्मा आयशा कहती हैं हजरत या रसूल अल्लाह इतना रोते हैं कि आपके सीने से यूं रोने की आवाजें आती हैं, सिसकियों की आवाजें आती हैं, जैसे पानी उबल रहा हो, आप क्यों रोते हो? पाक पैगंबर फरमाते हैं अफला अकूना अब्दन शकूरा, आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? मेरा नबी अपने रब का सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए, सिर्फ शुक्र अदा करने के लिए पूरी रात नवाफिल पढ़े, और मुझसे और आपसे फर्ज नमाज ना पढ़ी जाए, और फिर हम कहते हैं हम फूल लेकर कब्रिस्तान में पहुंचे, कब्रिस्तान में जाकर अपने मरहूमीन के ऊपर हमने फूल डाले, हमने कहा कि फूल डालने से हो क्या गया? कहते हैं मेरे मैयत की मग़फ़िरत हो जाएगी, मेरे मरहूम की मग़फ़िरत हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों, कब्रिस्तान सजाने से मैयत की रोशनी, कब्र में रोशनी नहीं आएगी, कब्रिस्तान में उस वक्त रोशनी आएगी जब तू 2 रकात नफल पढ़ के रब को कहेगा अल्लाह इसका सवाब मेरी अम्मा तक पहुंचा, तू 2 रुपए का सदका करके रब को कहेगा अल्लाह इसका सवाब मेरी बहन को पहुंचा, जब तू रोजा रख के रब को कहेगा अल्लाह इसका सवाब मेरे अब्बा जी को पहुंचा, उस अमल से, तेरी नमाज से, तेरे रोजे से, तेरी तिलावत से, तेरी तस्बीह से, तेरे इस्तिग़फ़ार से तेरी अम्मा की कब्र में रोशनी आएगी। वहां लाइटें जला, कब्र कभी मुनव्वर नहीं होगी, मुनव्वर उस वक्त होगी जब तू रब की रजा के लिए इस्तिग़फ़ार करेगा उसके लिए। हमने दीन को अपनी मर्जी के ताबे बनाया हुआ है। नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? हमने दीन को अपनी मर्जी के ताबे बनाया है, अपनी ख्वाहिश के ताबे बनाया है। दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन मेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन हमारी ख्वाहिश का नाम नहीं है, दीन हमारी तमन्ना का नाम नहीं है, दीन मेरे अल्लाह की मर्जी का नाम है, दीन मेरे पाक पैगंबर की सुन्नत का नाम है, दीन मेरे पाक पैगंबर के अमल का नाम है। और मेरा अल्लाह राजी भी उसी वक्त होगा जब तू रसूल के दरवाजे पे आएगा। वो देख एक शख्स पहुंचा है, कहता है या रसूल अल्लाह क्या मेरा रब मुझे माफ कर
दे गया। मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं तूने गुनाह क्या किया है? रब पाक पैगंबर फरमाते हैं तूने गुनाह क्या किया है? वो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह, आसमानों से भी बड़ा गुनाह, जमीन से भी बड़ा गुनाह, पहाड़ों से भी बड़ा गुनाह। मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं बता गुनाह क्या किया है? वो शख्स कहता है मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई, अबू जहल के खौफ की वजह से, उसके कानून की वजह से मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, वो मुझे मनाती रही, वो मुझे कहती रही अब्बा जान मुझे दफन ना करो, मैं तुमसे रोटी भी नहीं मांगूंगी, मैं तुमसे कपड़ा भी नहीं मांगती, मैं तुमसे कोई हुकूक नहीं मांगती, लेकिन मैं अबू जहल से डर गया था, उसके कानून से डर गया था, आपकी रहमत का मुझे पता नहीं था। आज मैं अपनी बेटी को दफन कर चुका हूं। हर रात को मेरी बेटी मुझसे पूछती है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बता तूने मुझे कत्ल क्यों किया है? कल रब की दरबार होगी, मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगी, रब से फैसला कराऊंगी। पाक पैगंबर बताइए क्या रब मुझे माफ कर देगा? मेरे पैगंबर ने फरमाया अगर तेरे दिल में अल्लाह की तौहीद आ चुकी है, अगर तू मेरी रिसालत का इकरार करता है, तो मैं मोहम्मद वादा करता हूं कि तू सदके के तौर पर 100 गुलाम आजाद कर दे, रब से मैं सिफारिश करके तुझे भी मगफिरत का ऐलान करवा दूंगा। मेरे बुजुर्गों, रब राजी होता है और होता भी बड़ा आसानी से है। हमें तरीका नहीं आता रब को मनाने का, हमें बताया नहीं गया रब को मनाया कैसे जाता है। हमने चरागा किया, हमने लाइटें जलाई, हमने पटाखे फोड़े, हमने अपनी मर्जी से रब को राजी करने की कोशिश की है। हम लाल बत्ती के पीछे चलते रहे, जिस तरफ मुआशरा गया हम भी उसी तरफ चल पड़े। मुआशरे ने कहा ये कर लो, ये कर लो, बरादरी ने कहा ये काम कर लो, कौम ने कहा ये काम कर लो। हमने पलट के अपने नबी से पूछा नहीं है, हमने पलट के अपने रब के कुरान को खोला नहीं है, हमने पलट के अपने पाक पैगंबर की सुन्नत को देखा नहीं है। अगर हमने देखा होता, हमारा माजी बड़ा शानदार था। वो देखो सहाबा मैदान में जाते हैं, आसमान से फरिश्ते उतरकर उनकी नुसरत करने आते हैं। वो देखो हवाएं भी सहाबा के ताबे हो चुकी हैं, वो देखो समंदर भी सहाबा के ताबे हो चुके हैं, वो देखो आग भी पाक पैगंबर के सहाबा के ताबे हो चुके हैं, वो जानवर भी पाक पैगंबर को मानते हैं, वो हवाएं भी पाक पैगंबर के सहाबा के हुक्म को मानती हैं। वजह क्या है? सहाबा ने रब की बात को मान लिया। रब ने कहा तुमने मेरी मानी है, अब हर चीज तुम्हारी मानती चली जाएगी। रब ने कहा तुमने मेरी बात मान ली, तुमने ख्वाहिश को नहीं देखा, तुमने जमीर को नहीं देखा, तुमने कौम को नहीं देखा, तुमने कबीले को नहीं देखा, तुमने अपनों को नहीं देखा, तुमने बेगानों को नहीं देखा, और तुम्हें जलाया गया, तुमने नबी को नहीं छोड़ा, तुम पे पत्थर बरसे, तुमने नबी को नहीं छोड़ा, तुम्हें आग में डाला गया, तुमने नबी को नहीं छोड़ा, तुम्हारे टुकड़े कर दिए गए, तुमने नबी को नहीं छोड़ा, तुम्हें आग और खून में नहलाया गया, तुमने नबी को नहीं छोड़ा, तुम्हें तख्तेदार पर चढ़ाया गया, तुमने नबी को नहीं छोड़ा, तुम्हें वतन छुड़वाया गया, तुमने नबी को नहीं छोड़ा, तुम्हारे बच्चे छीन लिए गए, तुमने नबी को नहीं छोड़ा। रब कहता है तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे पैगंबर को नहीं छोड़ा। मैं रब वादा करता हूं ना तुम्हें दुनिया में अकेला छोड़ूंगा, ना तुम्हें आखिरत में अकेला छोड़ूंगा। आज का मुसलमान जिल्लत की खाइयों में गिरा हुआ है, आज का मुसलमान परेशान हाल है, आज का मुसलमान दो रोटी को तंग है, आज का मुसलमान बीवी से डरता है, पाक पैगंबर की अजमत से नहीं डरता। आज का मुसलमान बेटे की मर्जी के आगे झुक जाता है, पाक पैगंबर के हुक्म के आगे नहीं झुकता। आज का मुसलमान 5 वक्त नमाज में आने से कतराता है, मौली साहब के करीब जाऊंगा मुझे नमाज के लिए बुला लेगा, आज तो मेरे कपड़े गंदे हैं, आज तो मेरा जिस्म पलीद है। हम फसली बटेरे बन चुके हैं। रमजान करीब आएगा, 2-4 दिन मस्जिद में कदम रखने की जगह नहीं होगी, चौथे दिन के बाद नमाजी घटना शुरू हो जाएंगे और फिर आखिरी अशरे में जाकर अकेला इमाम होगा। किसी मस्जिद में 2 नमाजी होंगे, किसी मस्जिद में 4 नमाजी होंगे, किसी मस्जिद में 10 नमाजी होंगे। मस्जिदें
خالی ہوتی چلی جائیں گی۔ مجھے بتاؤ کیا ہم ایسے مسلمان ہیں، رب تو ادھر بلاتا ہے ہم ادھر دوڑتے ہیں، رب کہتا ہے کامیابی مسجد میں ہے، تو کہتا ہے میری کامیابی دکان پر ہے، رب کہتا ہے رسول کے قدموں میں آ، تو کہتا ہے میں مغرب کے قدموں میں جاؤں گا۔ بتا تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسے اپنے نبی کو چہرہ دکھائے گا؟ آج اپنے اعمال پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہے، میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں، آپ کسی بھی قبرستان میں چلے جاؤ، اتنا رش ہے، اتنا ٹریفک ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور پورا سال نہ ابا کے لیے کوئی مغفرت کا اعلان، نہ ابا کے لیے توبہ استغفار، نہ اس کے لیے ایصال ثواب کا کوئی اور طریقہ۔ سال کے بعد جاتے ہیں کہ آج ابا جی سے ملنے جانا ہے، آج اماں جی سے ملنے جانا ہے، آج بہن سے ملنے جانا ہے، آج میں نے قبرستان جانا ہے۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ قبرستان جانے کے لیے میرے پاک پیغمبر نے کوئی دن مقرر نہیں کیا، کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ آپ کو جب مرضی آئے، صبح جاؤ، شام کو جاؤ، دن کو جاؤ، رات کو جاؤ یا نہ جاؤ، اپنے ابا کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو 2 رکعت نفل پڑھو، اس رب سے کہو جو سب سے قادر مطلق ہے، اس رب سے کہو جو یہاں کی وہاں پہنچاتا ہے، اس رب کو کہو جو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس رب کو کہو جس کے فرشتے بھی تابع ہیں، اس رب کو کہو جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اس رب کو کہو جس کے حکم سے سمندر چلتا ہے، اس رب کو کہو جس کے حکم سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ ربا یہ 2 رکعت نفل پڑھی ہے، اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا۔ میرا پاک پیغمبر کہتا ہے تیرے ہاتھ ابھی زمین پر نیچے نہیں آئیں گے، اس کا ثواب اللہ پہلے پہنچا دے گا۔ اور ہم جو کر رہے ہیں نا، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، اور اگر ہو بھی جاؤ گے تو کوئی بات نہیں ہے، ہو بھی جاؤ گے تو میں نے کوئی آپ سے فیس تھوڑی لی ہے بیان سنانے کے لیے، فیس لی ہے آپ سے، پیسے لیے ہیں آپ سے، نہ مانگتا ہوں نہ فیس مجھے چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اخلاق سنوار لیں، اپنے اعمال سنوار لیں، ہم وہ کام کریں جو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، ہم وہ عمل کریں جو میرے پاک پیغمبر نے جس عمل کی ترغیب دی ہے، ہم وہ عمل کریں جس پر میرے نبی خود چلے اور جس پر میرے نبی نے صحابہ کو چلایا۔ صحابہ کو کیا کیا بھائی؟ صحابہ کو کیا کیا بھائی؟ چلایا۔ نماز پڑھی، صحابہ کو پڑھائی، روزہ رکھا، صحابہ کو رکھایا، جہاد کیا، صحابہ کو کروایا، حج کیا، صحابہ کو، بولتے رہو، اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں تو آپ بھی بول لو یار۔ آج ویسے شب برات میں بیٹھے ہوئے ہو تو چلو اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیکی کر لو۔ تو جو کام نبی نے خود کیا وہ کام صحابہ سے شادی کی، شادی کروائی، خوشی منائی، خوشی منوائی، غمی کی، غمی منوائی، بازار میں گئے، بازار میں بھیجا، کاروبار کیا، کاروبار کرایا، تجارت کی، تجارت کروائی، گھر میں داخل ہوئے، صحابہ کو گھروں میں بھیجنے کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء میں گئے، صحابہ کو عمل کر کے دکھایا، اور سواری پہ سوار ہوئے، صحابہ کو سوار کر کے دکھایا، تلوار گھمائی، صحابہ کو گھما کر دکھائی، میدان عمل میں اترے، صحابہ کو اتار کر دکھایا۔ ہر کام جس کو شریعت بنایا، ہر وہ کام جس کو سنت بنایا، پہلے خود کیا پھر صحابہ سے کروا کر دکھایا ہے۔ اور صحابہ کو کروانے کے بعد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کیا کہا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں میری سنت پر چلو۔ یا رسول اللہ آپ کی کون سی سنت ہے؟ کیا آپ کی ہر بات ماننا امت کے لیے ضروری نہیں ہے؟ فرمایا ایک میری حدیث ہے اور ایک میری سنت ہے۔ توجہ فرمانا، ایک نبی کی حدیث ہے، ایک نبی کی سنت ہے۔ حدیث کہتے ہیں
ہر وہ بات جو میرے پاک پیغمبر سے منسوب ہے اور سنت کہتے ہیں وہ طریقہ کہ جس پر نبی خود چلے اور صحابہ کو چلا کر دکھایا اور پھر فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے امت کے لوگوں عمل کرنے کے لیے مجھے دیکھنا اور اس راستے کو دیکھنا جس پر صحابہ میں سے کسی صحابی کو کھڑا ہوا پاؤ، اس کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے چلے جانا۔ اب میں نے کہا کہ حدیث کے پیچھے کیوں نہیں جانا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حدیث کہتے ہیں نبی کے ہر قول کو، نبی کے ہر فعل کو اور نبی کی ہر خصوصیت کو، اور ہر سنت حدیث ہوتی ہے۔ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، بلکہ سنت وہ ہے جو نبی خود بھی کام کرے، صحابہ سے کروائے بطور عمل کے، اس لیے کہ کچھ خصوصیات وہ ہیں جو صرف اور صرف میرے پاک پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کو امت کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ کتنے بھائی؟ کتنے بھائی؟ سارے بول لو۔ یہ نبی کی بات کر رہا ہوں، آپ نہ ڈرو، گھر میں جاؤ گے تو کچھ نہیں کہیں گی ہماری بھابیاں۔ کتنے نکاح فرمائے؟ 11 نکاح۔ کتنے یہ نکاح؟ 11۔ اب کیا کسی امتی کو 11 نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ بولو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ طریقہ امتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصیت ہے پاک پیغمبر کی۔ میرے پاک پیغمبر آرام کرنے کے لیے نیند کر رہے ہیں، اپنے بستر پر لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لیں، نیند کر لی، نیند سے بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد نبی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب امتی کہے میں بھی سویا ہوا تھا لہٰذا میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو کرنے دیا جائے گا؟ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ بھائی صاحب آپ سوئے ہو، آنکھیں بند کی ہیں، تو آپ کی جیسے آنکھیں بند ہو گئی ہیں ویسے آپ کا دل مبارک بھی سو گیا ہے، اور پاک پیغمبر جب سوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، میرے نبی کا دل نہیں سوتا۔ نبی کا دل اپنی امت کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا۔ امتی کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، امتی کا دل بھی سوتا ہے، اور جب دل بھی سوتا ہے آنکھیں بھی سوتی ہیں تو جناب کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ آپ سو جاؤ تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرا پاک پیغمبر سو جائے تو میرے پاک پیغمبر کا وضو، وہ بول لو، میرے پاک پیغمبر کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ خصوصیت ہے میرے پاک پیغمبر کی۔ تو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں، جو حضور کی صرف اور صرف خصوصیت ہے، امتی کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں امتی وہ کام کرے، امتی وہ عمل کرے، امتی اس چیز کو بطور سنت کے کام کرے جس پر میرے پاک پیغمبر کی مہر بھی ثابت ہو اور صحابہ کرام نے وہ کر کے امت کو دکھایا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں میرے طریقے کے مطابق اور اس طریقے کے مطابق جس پر خلفاء راشدین کو دیکھو اس کے مطابق کام کرو تو آپ کے ساتھ اللہ کا نبی فرش پر راضی ہوگا، اور جب نبی فرش پر راضی ہوگا تو عرش پر نبی کا خدا بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور رب کو راضی کرنا نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا نہیں کرنا۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد کہے کہ میں رب کو راضی نہیں کرنا چاہتا؟ کوئی ہے؟ ہر بندہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ کاروباری سے پوچھو کہتا ہے یار اللہ کی رضا چاہتا ہوں، دکاندار سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، ریڑی والے سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، قاری سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، عالم سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، تاجر سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، پولیس والے سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، آرمی والے سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، صدر سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، وزیر اعظم سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، بڑے سے پوچھو اللہ کی رضا چاہیے، چھوٹے سے پوچھو اللہ کی رضا چاہیے، مردوں سے پوچھو کہتے ہیں اللہ کی رضا چاہیے،
اور تم سے پوچھو کہتی ہیں اللہ کی رضا چاہیے، تو پھر کیوں نہ بتاؤں کہ اللہ کی رضا ملے گی اور ضرور ملے گی، لیکن طریقہ وہی اپنانا پڑے گا جو میرے اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ اگر اس کے مطابق اللہ کو راضی کرو گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اپنے طریقے کے مطابق ساری رات ایک ٹانگ پہ بھی کھڑے رہو نا، نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ اپنے طریقے کے مطابق ساری زندگی کام کرتے رہو اور کہو کہ یہ میرا کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر آپ کے عمل پر میرے پاک پیغمبر کی مہر نہیں ہے اور پاک پیغمبر کے صحابہ کی مہر نہیں ہے اور اہل بیت کی مہر نہیں ہے، نہ تو اللہ راضی ہو سکتا ہے نہ اللہ کا رسول راضی ہو سکتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ بور تو نہیں ہو گئے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جی پریشان تو نہیں ہو گئے؟ راضی بیٹھے ہو؟ خوش بیٹھے ہو؟